Okay, so good morning, all. In the previous class, you have remembered what we have seen. Do you all remember what we have seen? Anybody can say? You can just unmute and you can say. Anybody? What are the things we have seen in the previous class? Gatila? Algorithm of GCD. Okay, definition. First, we have seen definition of algorithm, correct? 4 to 5 days after class ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನೆನಪದ ಇಲ್ಲತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ previous class naga first andre previous 2-3 classes naga first definition of algorithm na nodidvi correct so after that there are two types of definitions okay definition of algorithms eradu adav algorithm definition there are two types okay adrage yav bekadana ನೀವು ಮಾಡಿ okay next ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಒಳಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ನೆಸ್ ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅದಾವಲ್ಲ ಓಕೆ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಳಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೈಟ್ನೆಸ್ finiteness ಆಮೇಲೆ effectiveness okay in second definition we have seen these 5 steps okay 5 points ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು okay ಈ 5 points ನ ನಾವು definition ಒಳಗೂ ಬರೀರಿ if in case if we ask for characteristics okay characteristics ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು characteristics ಅಂತನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು okay these are the characteristics of algorithm ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು okay clear if we ask for characteristics 2 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ what are the characteristics of algorithm characteristics of algorithm ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you 5 points define ಮಾಡಿ clear ಆಯ್ತಾ characteristics ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ characteristics ಅಂದ್ರೆ ಇವೇ 5 clear ಆಯ್ತಾ these are also called as characteristics of algorithm what about others only 5 people understood what I have said okay okay lower your hands ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದು ಸಾರಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಾನೆ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ GCD algorithm of GCD that is Euclid's algorithm okay GCD ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವುದು Euclid's algorithm okay ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು Euclid's algorithm ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆನಪದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ Euclid's algorithm okay ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ sorting male questions algorithm bariri ante okay only few people have sent me countably 6 to 7 people only 6 to 7 people has sent me the assignment okay what about others okay interest illa andanga not interested in class or not interested in ada subject or not interested in this year fourth sem ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನಕತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಡ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೈದು ನನಗ ಸಾಕಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ pseudocode
Okay, next topic we are going to see is pseudocode. So first we'll see the definition of pseudocode. Okay, the definition of pseudocode. Pseudocode is term which is often used in programming and algorithm based fields. Okay, so idana well use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is often used in programming and okay, programming and algorithm ಒಳಗ use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. Okay, the first definition of pseudocode is it is a term. First, it is a term which is often used in programming and algorithm ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so next ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ define ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. It is simply an implementation of algorithm in the form of annotation and informative text written in plain language. Okay, so ಇದೇನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ, it is simply an implementation of algorithm. It's simply an implementation of algorithm. Okay, so it is simply an implementation of algorithm in form of annotation and information text ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು informative text ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Informative text, annotative and informative text. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ plain English language ನಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So pseudocode definition ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ first it is a term ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Pseudocode is a term. Okay, first pseudocode is a term which is often used in programming and algorithm. So pseudocode is a term. So pseudocode is a term which is often used in programming and algorithm. Programming ಮತ್ತೆ algorithm ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is simply an implementation of algorithm. So it is simply an implementation of algorithm. The algorithm ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದ algorithm. It is simply an implementation of algorithm in the form of innovative text. Okay, in the form of informative text written in plain language. Okay, clear the definition of pseudocode. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ algorithm ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ, step by step process ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ, pseudocode ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. So clear the definition of pseudocode. Please write down. First definition clear ಆತ? Please reply. Understood the definition of pseudocode? Okay, write down. Dictate ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೋರಿ. Please write down. First lower your hands. Lower your hands so that I'll take attendance also. Okay, pseudocode is the term. ಬರ್ಕೋರಿ ಹಂಗೆ. Pseudocode is a term which is often used in pseudocode is the term which is often used in programming and algorithm. Pseudocode is the term which is often used in programming and algorithm. Which is often used in programming and algorithm. Based fields. Programming and algorithm based fields. Okay, once again I am repeating. Pseudocode is term which is often used in programming and algorithm based fields. Programming and algorithm based fields. Okay, full stop cut continue ಮಾಡ್ರಿ. Full stop ಕೊಡ್ರಿ, continue ಮಾಡ್ರಿ. It is simply an implementation of an algorithm. It is simply an implementation of an algorithm. It is simply an implementation of an algorithm in the form of
in the form of annunciation. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಲ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. In the form of ANNOTATION. Annotation. Okay. In the form of annotation and informative text. The form of annotation and informative text. The form of annotation and information text written in plain English. Written in plain English. Written in plain English. ತಿಳಿತಾ? Pseudocode definition ತಿಳಿತಾ? Okay. So we'll see one example here. Pseudocode in the ಮೊನ್ನೆ ನೀವು GCD ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, you have computed the GCD. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಂಗ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಿರ್ಲ ಹಂಗ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ Pseudocode ಇಂದ. First write down, if you want to write down, to compute GCD of m comma n, to compute text Amruta text alla text text. Okay, example barire Pseudocode the to compute GCD of m comma n. Okay, next input ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? Input two non-negative integers. Okay, two non-negative integers. Okay, next output ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಟೂ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, m, n. ಎರಡ ಕೊಡ್ತಿರಿಲ್ಲ GCD ಒಳಗೆ ಟೂ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ m, n. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೂ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಜನರೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? GCD. ಓಕೆ, ಜನರೇಟ್ಸ್ GCD. Okay, of two numbers ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Generates GCD of two numbers ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನ Pseudocode ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? while n not equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ while n not equal to 0 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? do R2 m divided by n. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? m ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ n ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? m to n, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n to r, ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಿಟರ್ನ್ m. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ m. ನೆನಪದ ಇದೆ? ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ದಿರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಳಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ n ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ n ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ n ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ m ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ n ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ ಅಸೈನ್ m ಟು n ಮಾಡ್ತೀರಿ, n ಟು r ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೈನ್ n ಟು m ಅಂಡ್ r ಟು n ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂಗೆ ರಿಪೀಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಿಟರ್ನ್ m ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಹಿಂಗ ಬರ್ದಿರ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಸೇಮ್ ವೇ ಅದ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಮತ್ತ ದಿಸ್ ಒನ್ Pseudocode ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಲೆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಬರ್ದಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ Pseudocode. Write down. If you want, write down fast. ಬರಕತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ.
ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ ಜತಿನ್ ರಾಯ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಂತೋಷ್ ಬಜ್ರಂತಿ ಅಂಡ್ ಜತಿನ್ ರಾಯ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ. ಅದ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರು. Both are not clear. Okay. ಆಯ್ತಾ ಬರೆದ? ಆಯ್ತು ಬರಾಕತ್ತೀರೋ? Completed or still writing these steps? Completed? Everyone completed? ಬರ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. Okay. But Sudhan Raj, later on you have to write that one in your book. Okay. Okay, next we'll go for the next topic here. So in ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ definition of pseudocode and example of So definition of pseudocode and example of pseudocode na nodidvu. Okay, just we'll see here 2 to 3 difference between pseudocode and algorithm. Okay, so kelila but andru ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So we'll see 1 2 to 3 difference between pseudocode and algorithm adanna nodona anta. So first this side is algorithm and pseudocode. Okay, so the first difference is algorithm ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we'll write in a English statements. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ full ನಾವು algorithm ನ ಒಂದು step to step English statements ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. Okay, but pseudocode ಏನಿರ್ತದೆ is a combination of English statement. Okay, English statement with informative text. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ informative text something ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ assign m to n code type. Okay, not exactly full code ಅಲ್ಲ. Okay, assign m to n to r ಹಿಂಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ informative text ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, text ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ informative text ನಾಗ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it is the first difference. Okay, next second difference ನೋಡ್ರಿ, algorithm second difference ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ an unambiguous specification of how to solve a problem. Okay, so ಏನದ ಇದು an unambiguous definition of algorithm ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So an ambiguous specification of how to
solve a problem. Solve a problem. Okay, so it is another an unambiguous specification of how to solve a problem. This is how to solve a problem. Okay, so iದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, pseudocode information sorry an informal high level description of operating principles of sorry ಅಂದ್ರೆ it is a high level description ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. an information high level description and informal high level description of operating principles using programs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. operating principles using programs. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, unambiguous means clear. Okay, ಮೊನ್ನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ unambiguous specification ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವಿಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ unambiguous means ಕ್ಲಿಯರ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಓಕೆ ಅಮೃತ. ಓಕೆ, so here an unambiguous specification of how to solve the problem ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅಸೈನ್ M2 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಸೈನ್ M2 N ಆಮೇಲೆ N to R ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬರೀತೀವಿ, M to N R to N. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, pseudocode ಯಾವಾಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ and understand the program. Understand the program. Okay, it helps to simplify and understand the program. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, a method of developing an algorithm. Okay, it is a method of developing an algorithm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Method of developing an algorithm. Okay, so that means method of developing an algorithm. That means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಏನ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಒಳಗ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿತದ ಹಂಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ pseudocode ನೀವ್ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ನೀವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ನಾವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ pseudocode ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ತ್ರೀ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂಡ್ pseudocode. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನವ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನದ ಅನ್ಅಂಬಿಗ್ವಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಸೈನ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬರೀತೀರಿ, ಅಸೈನ್ M2 N ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅಸೈನ್ M2 N ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಾಕ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್
common difference between algorithm and pseudocode. Understood? Please reply. Understood the general difference between algorithm and pseudocode? ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಾಕ ಜನರಲ್ ವೇ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ ಪೂರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪೂರಾ ಅಲ್ಗರಿದಮು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೀವೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಒಳಗ ಬರೋದಿಟ್ಟಿರ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಂಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Just understood about definition of algorithm, example of algorithm and difference between definition of pseudocode, example of pseudocode and how difference between algorithm and pseudocode. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿದ್ವಾ? Any doubts here? Any doubts? ಅಮೃತ ಕೈ ಎತ್ತಲಾರ್ದವ್ರ? Any doubts? No? ಸೌಜನ್ಯ, ಶಿವದೇವ್? Okay. Okay, so tomorrow, naale illa, naale due to Ramzan we have holidays. Okay, day after tomorrow, Saturday, I have again first hour class. Please remember to attend. Next class nag nana 10 marks question ಹೇಳ್ತೀನಿ. Pseudocode conversation ಅಂತ ಹೇಳಿ important topic. It's a fixed question and 10 marks question adada. Okay. Pseudocode conversation ಅಂತ ಹೇಳಿ pseudocode conversation ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 marks question fixed question ಅದ. Next class na ಹೇಳ್ತೀನಿ. Not tomorrow you have holiday. Next class Saturday. Okay, Saturday first hour class nande ide. So pseudocode conversation 10 marks question. Please remember to attend everyone. Okay. Okay. So we'll end here. Thank you all.